कृष्णमूर्ती विचारतात, प्लेझरचा जॉयशी काही संबंध आहे काय? आय वुड लाईक टू क्वेश्चन व्हेदर प्लेझर हॅज एनी रिलेशनशिप विथ जॉय. यांच्यात काही कनेक्टिंग लिंक आहे काय? मला खाण्यापिण्यात मजा वाटते, भटकण्यात अर्थात जगभर मजा वाटते. काही लोकांना दुसऱ्यांना त्रास देण्यात मजा वाटते, ज्याला सॅडिस्टिक इन्स्टिंक्ट व्हायलन्स असे म्हणतात. काहींना सतत पॉर्न पाहणे आणि सेक्स मध्ये मजा वाटते. काही लोकांना द फिलिंग ऑफ पजेशन मध्येही मजा येते. काही लोकांना ईश्वराच्या कल्पनेत गढून जाण्यात पण मजा वाटते. टू मेक व्हेरी व्हेरी सिम्पल, व्हॉट इज प्लेजर? मजा म्हणजे काय? लुक सर, व्हॉट हॅपन्स? देअर इज अ सिंगल ट्री स्टँडिंग ऑन द हिल, surrounded by green meadow, and there is a deer also. You see that and say, how marvelous all this. And then you want to communicate it with somebody, that is, how it was marvelous. But when you are by yourself only and then see that, what happened? लक्षपूर्वक ऐका. The whole moment of the earth in that marvelous world, the flower, the green meadow, the cloud, the running water, and a single tree on the top of the hill. You see all that. It is really marvelous. इथपर्यंत सर्व ठीक आहे. आता पुढे काय होते ते अत्यंत महत्वाचे आहे. When you turn away, then thought says, how extraordinary that was. वा वा, फारच सुंदर आणि किती भव्य होते ते, किती भव्य होते ते. This is memory as thought and as the past. पण ही स्मृती परत अनुभवावी असे वाटते व आपण म्हणतो, आय मस्ट हॅव इट अगेन. आय मस्ट दॅट सेम फिलिंग विच आय हॅव हॅड. सो व्हॉट हॅज टेकन प्लेस? क्रमशः पाहू. फर्स्ट, there was an immediate response to that beauty which is non-verbal. इथे non-verbal हे अतिशय महत्वाचे आहे. म्हणजेच non-verbal, non-emotional, non-any kind of possession, non-sentimental, non-romantic. Only it is also astonishing, marvelous and beautiful. खरं म्हणजे इथेच थांबायला हवे. म्हणजे मनात असा विचारच आला नाही पाहिजे, हाऊ एक्स्ट्रॉर्डनरी, हाऊ डिलाइटफुल इट वॉज. पण ही स्मृती फक्त स्मृती म्हणून राहिली तर काही हरकत नाही. ती निरुपद्रवी अशा अवस्थात असू शकते. पण जेव्हा या स्मृतीचा हात पकडून, जेव्हा मला परत हाच अनुभव हवा आणि हवा म्हणजे हवा, हवा म्हणजे हवाच असं जेव्हा प्रकर्षाने वाटते, तेव्हा या वाटण्याला डिझायर असे म्हणतात. अशा प्रकारे विचार किंवा स्मृती गिव्ह नरिशमेंट, सस्टेन अँड गिव्स ए डायरेक्शन टू द प्लेजर. Actually, there was no pleasure at the very moment when the marvelous beauty of the tree is being percepting. At that time, whole thing was non-verbal. It was only and only the perception at that very moment. पण जेव्हा हेच परत हवे म्हणून वाटते, तेव्हा ते केवळ स्मृतीच्या आधारेच वाटते आणि तुम्ही समजा तेथे जाता टू सी दॅट मार्वलस ब्युटी वगैरे वगैरे. बट नाऊ इट वॉज नॉट द सेम फिलिंग. आय फील ए लिटल बिट शॉक अँड फ्रस्ट्रेशन. सो प्लीज इज sustained. So the pleasure is sustained by the thought. कृष्णमूर्तीच्या शब्दात सांगायचे म्हणजे sexual pleasure of seeing porn, all that the demand has repeated value for the pleasure. So is there any relation between pleasure and the ecstasy of that marvelous feeling, that delight? You may call it joy. Joy is something that you can not invite it. It happens and you do not know
at the very moment that I am happy. In the state of joy, fullness, you are joy. In the state of joy, fullness, you are the joy. It is only next moment when you say how happy I am, which is now nothing but only thought. Can you end it at the very moment and not say I want it again? That means thought does not sustain the pleasure. So as soon as thought comes to sustain pleasure, be aware it is possible to do so. Is it possible to enjoy the lovely scene and not let talk and not let thought enter in? Is this possible? It is completely possible if you are completely attentive at the very moment when the thought comes in for sustain that lovely scene. We see the sunset. When you see the sunset, see it completely. When you see a beautiful curve of cloud, of car, even of the woman, see it completely, but don't let the thought enter in to sustain it for future. Be aware. See the importance of not coming the thought. Don't control. Be completely attentive where your nerves with your nerves. Your mere control means nothing. कृष्णमूर्ती इथे मोठे आश्चर्यकारक विधान करतात की पर्सनली आय हॅव नेव्हर कंट्रोल. दिस मे साऊंड रॅदर व्हेरी व्हेरी ऍब्सर्ड बट इट इज फॅक्ट. कृष्णमूर्ती म्हणतात त्यांनी कधी काहीच कंट्रोल केले नाही. हे ऐकताना तुम्हाला कदाचित आश्चर्यही वाटेल पण ही फॅक्ट आहे. असो, this is very very marvelous thing. So never control, watch it. The watching is its own discipline and also its own action. Krishnamurti विचारतात, why should you control when you see a bottle of poison on the shelf? You don't control yourself from desire to drinking poison. This is no difference between seeing and action. There is no difference between seeing and action. That is one and simply one process. तुम्ही असं नाही म्हणत की मी घरी जाऊन जरा विचार करतो आणि मग ठरवतो की या विषयाच्या बाटलीचं काय करायचं घ्यायचं की नाही. समजले म्हणजे केले, समजले म्हणजे केले, नाही केले म्हणजे समजले नाहीच, नाही केले म्हणजे समजले नाहीच. ही कृष्णमूर्तीच्या शिकवणीची एक टॅगलाईन आहे. कृष्णमूर्ती आता अतिशय गंभीर विषयाला हात घालतात. ते म्हणतात, इन यू देअर इज नो हायर सेल्फ, नो आत्मा किंवा असे काही आहे जे परमनंट, असे काहीही नाही. या सगळ्यांना काहीच अर्थ नाही. या गोष्टी केवळ कल्पनेची उपज आहेत, कल्पनेच्या भराऱ्या आहेत, फक्त विचार आहेत, फक्त कॉन्टेंट आहे. कृष्णमूर्ती म्हणतात, मी असे अनेक लोक पाहिले ज्यांनी या खोटा भ्रमापायी खरोखरच्या यातना भोगल्या, स्वतःला प्रताडित केले. आय हॅव सीन इन माय लाईफ पीपल हू हॅव कंट्रोल themselves for only the idea of God, the idea of truth, and torture themselves extremely. कृष्णमूर्ती सांगतात, a monk come to see me. He had a great many followers and he was very very well known and he is very proud of having thousand disciples. He was saying, I have arrived at last. I have learned how to control my senses, my body, my desire. As Gita says, tight the rein to control the horse. किंवा बुद्ध भगवान म्हणाले होते, चांगला घोडा तोच जो चापकाची सावली अंगावर पाहताच वठणीवर येतो, म्हणजे कंट्रोलमध्ये राहतो. कृष्णमूर्ती म्हणतात, मी त्या मंकला विचारले, ओके, सध्या तुमची काय पोझिशन आहे? तुम्ही सर्व इंद्रिय दमनात आता अतिशय प्रवीण झाला आहात नाही का? ते रागावून म्हणाले, हे काय तुम्ही भलतेच विचारता? अहो, मी पोहोचलो आहे, याविषयी काय तुम्हाला शंका वाटते की काय? I have got that enlightenment. I have got it.
आय नो व्हॉट इट इज. आम्ही त्यावेळी समुद्राच्या काठची हवा खाण्यासाठी जे बाक वगैरे ठेवले असतात त्यावर बसून चर्चा करीत होतो. कृष्णमूर्ती म्हणतात, मी त्यांना विचारले, यू सी दॅट सी सर? ही सेड, ऑफकोर्स. मी पाहतो. मी म्हणालो, कॅन यू होल्ड दॅट वॉटर इन युअर हँड? व्हेन यू होल्ड दॅट वॉटर इन युअर हँड, इट इज नो लॉंगर द सी. ते चमकून माझ्याकडे पाहत बसले. हवा छान सुटली होती. त्याचा आवाजही मोठा आनंददायक होता. थंड आणि आल्हाददायक असा तो वारा होता. कृष्णमूर्तींनी विचारले, कॅन यू होल्ड दॅट ब्रिज? कॅन यू होल्ड द अर्थ? यू आर होल्डिंग ओनली द वर्ड्स. हे ऐकताच मात्र ते भयंकर संतापले आणि अक्षरशः रागाने थरथरत म्हणाले, मला तुमच्याशी आता एक शब्दही बोलायचा नाही, आणि रागाने फणफणत तसेच निघून गेले. यावरून काय बोध घ्यायचा असेल तो आपल्या लक्षात आला असेलच. या चर्चेच्या शेवटी कृष्णमूर्तींनी मोठी मजेदार गोष्ट सांगितली. कृष्णमूर्ती म्हणाले, मी त्यावेळी बनारसला होतो. वरांड्यात वेव करत बसलो होतो. सकाळी थोड्याच वेळात वरांड्यात एक माकडी आली आणि अगदी माझ्या जवळ येऊन बसली. जवळ येताच तिची भव्यता, तिचा श्वास यावरून ती खूपच ताकदवान असावी असे जाणवले. तिने एकदा आपला हात माझ्या पुढे धरला. मी उभा राहिलो. मी सुद्धा तिचा हात माझ्या दोन्ही हातात पकडला. हात फारच खडबडीत, पण पकड तिची मजबूत होती. आम्ही दोघं एकमेकाकडे पाहत होतो. तिला खोलीत यायचे होते असे तिच्या इशाऱ्यावरून मी ओळखले. मी त्या बलाढ्य माकडीला म्हणालो, लुक, आय एम नॉट गुड. आय एम नाऊ डुईंग योगा. आय हॅव लिटल टाइम. यू कम अनदर डे. तिने माझ्याकडे जरा रोखून पाहिले आणि जणू तिला माझे म्हणणे कळले आणि ती तशीच निमूटपणे निघून गेली. या प्रसंगी माझ्या ठिकाणी तिच्या संबंधी थोडीही भीती नव्हती आणि तिलाही माझी थोडीही भीती वाटली नाही. धन्यवाद.